अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल आखिर अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू मोहतरम बुजुर्गों, पूरी मुसलमान को उमूमन और ख़ास मुसलमान को खुसूसन इस बात को समझ लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो जान और माल हमें दी है या अमानत के तौर पर दी है, अगर अमानत के तौर पर दी गई नहीं होती दोस्तों बुजुर्गों, तो खुदकुशी करने से पकड़ नहीं होती और माल के इसराफ से भी पकड़ नहीं होती। আমানতের এতবারে যদি দেওয়া না হতো জান আর মালকে, তো কোনো মানুষ সুইসাইড করলে তার পাকড় হতো না, আর কোনো মানুষ মালের ভেতরে ইসরাফ করলে তার পাকড় হতো। ইসরাফে পাকড় এই জন্য যে মাল আমানত, खुदकुशी पकड़ এই জন্য যে जान अमानत, जान भी अमानत है, माल भी अमानत है। खयानत की सजा है, अगर इसमें खयानत किया जाए तो सजा है, अगर अमानत अदा की जाए तो सजा है। अमानत यदि पूरा करा হয় दोस्तों बुजुर्गों तो पुरस्कार আছে, अमानते यदि खयानत हो जाए কি আছে, सजा আছে। अमानत के बारे में पूछ होगी कल क़यामत के दिन, अमानत के बारे में पूछ होगी, जिज्ञेस হবে, अमानतेर ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে যে अमानत कैसे अदा किया। जी, हम दुनिया के अंदर किसी चीज में आजाद नहीं है। अमानत का खुलासा यही है कि हम किसी चीज में आजाद नहीं है, ना देखने में, ना बोलने में, ना चलने में, ना हरकत करने में, ना सुनने में, ना जान माल के खर्च करने में, ना कमाने में, किसी चीज में आजाद नहीं। अल्लाह हम सबको माफ करे कि हम अपने आप को आजाद बनाकर इस दुनिया में चला रहे हैं। अल्लाह আমাদের সবাইকে মাফ করুন যে আমরা हर जगह নিজেদেরকে ইল্লা মাশাআল্লাহ आजाद বানিয়ে सब जगह आजाद, दावत में भी आजाद, इबादत में भी आजाद और जरूरत में भी आजाद। दावत में भी आजाद, दावत के मैदान में भी आजाद, जो मर्जी कह दिया, जो मर्जी सुन लिया, जो मर्जी कर लिया, मर्जी जी चाहा तो करा, जी चाहा नहीं चाहा तो नहीं किया, इसको आजाद कहते हैं। जब चाहा कर लिया, গাছ করতে মন চাইলো তো করলাম, दूसरा গাছ মন চাইলো তো করলাম, सालाना वक्त लगाते दिल चाइलो तो लगालाम, ना चाइलो तो लगालाम। ये आजादीपन है, बल्कि हमें तो दुनिया के अंदर गुलाम बनकर चलना है। साहबा फरमाते थे अपने आप के बारे में, हम अल्लाह और रसूल के गुलाम हैं, हम अल्लाह और रसूल के गुलाम हैं। साहबा নিজেদের ব্যাপারে বলতেন যে আমরা আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের গোলাম। কোন সওয়াল করতেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, তো সাহাবাদের তরফ থেকে জবাব আসতো, আমার বাপ মা আপনার উপরে কুরবান হোক, আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলই ভালো জানেন।
এই ছিল জবাব। আল্লাহ আল্লাহ রসুলের ভালো জানে। বিভিন্ন জায়গায় কিতাবে আছে, দেখবেন ফাজাইলে আমালে, ফাজাইলে সাদাকাতে, মুনতাখাব হাদিসে, হায়াতুস সাহাবাতে, তফসিরের কিতাবে সাহাবাকে সামনে রেখে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কিছু সওয়াল করছেন তো সাহাবার জবাব হচ্ছে मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह और अल्लाह रसूल अच्छे जानते हैं, अल्लाह और अल्लाह रसूल ही भालो जानते हैं। हम बोलने में भी आजाद नहीं जी, पूछा जाता है फिर भी बोलने में भी आजाद नहीं। मैं जानता हूं फिर भी मैंने अपने बड़ों से सुनना चाहता हूं, मैं जानता हूं फिर भी मैंने अपने बड़ों की जबान से सुनना चाहता हूं। আমি জানি তারপরেও আমি আমার এই কথাটা আমি আমার বড় মুখে শুনতে চাইছি। बड़ों की इकराम एहतराम, बड़ों की इकराम एहतराम, आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों बुजुर्गों खत्म होता चला जा रहा है। हम जितना पुराना बनते चले जा रहे हैं उतना ही आजाद होते चले जा रहे हैं। যত পুরনো হচ্ছে তত আজাদ, যত পুরনো হচ্ছে তত আজাদ। জি, এতাত খতম। আসরের পরে কথাবার্তা শুনছিলেন, এতাত নেই তো ইজতেমায়াত নেই, এতাত নেই তো ইজতেমায়াত নেই। এখন মানামানির কোনো চর্চা নেই আর ইল্লা মাশাআল্লাহ, মানবো এই চর্চা নাই। यहाँ आजाद इसीलिए हर जगह आजाद। हम अपने बच्चों को पालने में भी आजाद, हम अपने बच्चों को पालने में भी आजाद। इसको यहूदियात और नसरानियात की लिबास पहनाकर, इसमें सजाकर, इसको हम हाथ पकड़कर स्कूल में ले जा रहे हैं। हम यहाँ भी आजाद हैं। सवाल इस बच्चे से नहीं होगा, सवाल इस बच्चे से नहीं होगा तुमने क्यों अपने आप को यहूदी बनाया, सवाल इस बच्चे से नहीं, सवाल इसके बाप और मां से होगी, तुम इसे बनाया क्यों। जी, अल्लाह मुझे माफ करे, तबलीग वाले भी, इल्म वाले भी, आवाम भी, सब एक रास्ते पर इल्ला माशाअल्लाह। यहूद नसारा लिबास है निजेर बच्चा के साजिए पता नहीं। दीन पढ़ने पर अल्लाह ताला पालते हैं इसका यकीन नहीं है, दीन पढ़ने पर अल्लाह ताला पालते हैं इसका यकीन नहीं है। सिर्फ पढ़ने पर अल्लाह पालेगा इसका यकीन है, इस यकीन के बुनियाद पर यह किया जा रहा है। यहूद नसारा लिबासे बच्चा सामने से दाঁড়িয়ে মার্কশিটটা পেশ করছে, বলে 90% মার্ক পেয়েছে। यहूद লিবাসে, ওদের লিবাসে, নসরানিয়াদের লিবাসে, আর আমার ভেতরটা বড় খুশ হয়ে যাচ্ছে। जी, ये माशरे की बिगाड़ है, इसका बाहर का ये लिबास अंदर में जरूर असर करेगा, ये लिबास अंदर में असर करेगा। हम सोचते हैं तो बाहर में है, ये बाहर वाला जो असर अंदर असर करेगा। और ये जो हो रहा है बब्बा जो कर रहे हैं, ये अपने यकीन की बिगाड़ पर कर रहा है, यकीन की बिगाड़ है। जी, हर नबी अपने कौम को, हर नबी अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया, दज्जाल के फितने से बचो, हर नबी।
ये नहीं जानते थे कि दज्जल आखिरी जमाने में आएंगे, फिर भी डराया क्यों? हर नबी जानते थे कि दज्जल आखिरी जमाने में आएंगे, फिर भी डराया क्यों अपनी उम्मत को, अपनी कौम को? दज्जल की फितने से बचो। दज्जल की फितना क्या है, हमें समझना चाहिए। दज्जल की फितना क्या है जिससे हर नबी डराया अपना कौम को? जी, आखिरी जमाने में दज्जल अपनी शकल के साथ आएगी। शेष जमाने तो दज्जल आज भी निजर शकल साथे আল্লাহ পাঠাবে। ও আসমানে বলবে পানি, আসমান থেকে বলবে পানি হয়ে যা, মানুষ দেখবে ওর কথাতে পানি হচ্ছে আসমান থেকে। ও মুর্দাকে বলবে জিন্দা হয়ে যা, মানুষ দেখবে নিজের চোখে মুর্দা জিন্দা হয়ে যাচ্ছে এর কথাতে। এসব যা বলবে তাই হবে, দজ্জাল এগুলো সব হবে। যারা দাজ্জালের এই কথা ইয়াকিন করবে যে হ্যাঁ যেটা করছে এটা ঠিক, এই যেটা বলছে এটা ঠিক, देखी हुई चीज को तस्लीम करना, देखी हुई चीज को तस्लीम करना जो इससे हो रहा है, यही दज्जाल का फितना है। यही फितना है, যেখান থেকে হওয়া দেখছেন ওটাকে দিল থেকে তসলিম করে লওয়া, এটাই হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা। শেষ জামানার ঈমানওয়ালারা দাজ্জালকে ইনকার করবে, বলে তুমি যেটা করছো তোমার থেকে দেখছি, কিন্তু তুমি করছো না, এর পেছনে কে করছে? আল্লাহ করছে। এরা হচ্ছে ঈমান। দেখা জিনিসকে ইনকার। আবহাওয়া দপ্তর বলছে পানি হবে 5 দিন ধরে। আমাদের মুসলমান ভাইদের কথা, আল্লাহ ওর মাথাতে বুদ্ধিটা দিয়েছে, তাই তো আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করুন। পাক্কা নামাজের কথা এটা, যে আল্লাহ ওর মাথাতে বুদ্ধিটা দিয়েছে তাই তো বলতে পারছে। এই মানুষটা যদি দাজ্জালের ওই সময় এসে থাকেন কি বলবে? জি, এই মানুষটাকে দাজ্জালের ওই সময় যদি পাঠানো হয়তো কি বলবে? আমার আপনারা हाल তাই, हर मुसाफिर जहन्नम में जाएगा, हर ছবি আঁকনে वाला, उठाने वाला, আর মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে দেখেন সবারই ইল্লা মাশাআল্লাহ, হোয়াটসঅ্যাপে প্রোফাইল বলে না স্ট্যাটাস বলে যা বলে দেখুন ছবি আছে, কারো বাচ্চার ছবি, কারো নিজের ছবি। गुनाह को गुनाह, गुनाह को गुनाह ना समझना, गुनाह को गुनाह ना समझना क्या है? गुनाह के गुनाह ना समझना ये ईमान की कतार में नहीं। सबसे आखिरी दर्जे की ईमान ये है कि गुनाह को गुनाह समझा जाए। सब থেকে आखिरी दर्जा ईमान হচ্ছে যে গুনাহটাকে গুনাহ আপনি মনে করবেন যে হ্যাঁ এটা গুনাহ, আপনি কিছু করতে পারছেন না, কিন্তু এটা আপনি আপনার দিল এটা তসলিম করবে যে এটা গুনাহ। মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপে প্রোফাইলে নিজের ছবিটা রেখে, বাচ্চার ছবিটা রেখে এটাকে গুনাহ মনে করে রাখবেন। मेहनत भी हो रहा है, सब गुनाह भी हो रहा है। मेहनत तो चलते स्टैम्प लेगा আছে तबलीग वाला, स्टैम्प की लेगा আছে तबलीग वाला, और साथों की लेगा আছে गुनाह लेगा আছে। ये आजादी है दोस्तों बुजुर्गों, इसे आजाद कहते हैं। ये फितना है, फितना इस जमाने की सबसे बड़ा फितना ये मोबाइल है। इस जमाने का सबसे बड़ा फितना जो है ये मोबाइल है। ये मोबाइल से सब कुछ करेगा, मोबाइल से सब सुनेगा, इसको तस्लीम करेगा, इसको ही बोलेगा, इसको चलाएगा। जी, सुन्नत तरीके के बगैर किसी अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं। सुन्नत तरीके के बगैर इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर बाबेनी हदीस तफसीर किताब
সুন্নত তরিকা ছাড়া কোনো আমল আল্লাহ তাআলার দরবারে কাবিলে কবুল নয়। মোবাইলে কোরআন পড়া এটা সুন্নত তরিকা বটে? মোবাইলে কোরআন পড়া বলেন, আপনি কি করে মনে করছেন যে আমি সওয়াব পেয়ে যাবো? মোবাইলে কোরআন পড়ে আমি কি করে সওয়াব পেয়ে যাব? আপনি কি করে মনে করছেন যে আমি সওয়াব পেয়ে যাবো? এ তো আল্লাহর দরবারে কাবিলে কবুলই না। এ তো সুন্নত থেকে হেঁটে আমল হচ্ছে। এই আমল তো সুন্নত থেকে হেঁটে হচ্ছে। কেউ কেউ যুক্তি পেশ করে, কোরআন হাদিসে দোস্ত বুজুর্গ কোনো যুক্তি নেই, দিন শরিয়তে কোনো যুক্তি नहीं। दिन शरीयत अपनी जगह पे আছে, हमें और आपको इसका ताबे बनाकर चलना है। दिन शरीयत अपनी जगह, हमें और आपको इसके ताबे बनाकर चलाना है, बस बात ही असल है। আমি যেমন বুঝেছি তেমন করে চালাবো, যেমন বুঝেছি তেমন করে চালাবো না। আমাকে শরীয়ত যেমন, দিন যেমন, কোরআন যেমন, হাদিস যেমন, তার ताबे হয়ে নিজেকে চালাতে হবে। তার জন্য দাওয়াত তবলীগের अपने आप को ताबे बनाकर चलो, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो, जैसे जितना कहा जाए उतना करो। যেমন করে বলা হচ্ছে যেমন করে করো, যতটুকু বলা হচ্ছে ততটুকু করো। काम के लिए ये नबूवत की मिजाज है, काम के लिए ये नबूवत की मिजाज है। বলে খারাপ খারাপ মোবাইলে খারাপ জিনিস দেখছিল, খারাপ জিনিস থেকে বাঁচার জন্য কি করছে? বলে তাহলে কোরআন পড়ছি খারাপ জিনিস থেকে বাঁচার জন্য। টকের ভয়েতে তেঁতুল তলা বলে, কত বুঝলেন না? এটাকে বলে টকের ভয়ে তেঁতুল তলা। কাজ ওইটাই, মানে আরো খতরনাক জায়গা দিয়ে এলো। টক সামান্য ছিল ওর কাছে, ও তেঁতুল তলা দিয়ে এলো, তার মানে আরো বেশি টকের জায়গা দিয়ে এলো। अच्छी तरह समझ लियो मेरी बात जी। এটা বলে টকের ভয়েতে তেঁতুল তলা, বলে খারাপ কাজ থেকে বাঁচার জন্য মোবাইলে কোরআন পড়ছে। हालांकि अल्लाह के यहाँ जो सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, अल्लाह के यहाँ अल्लाह के दुश्मन है। ये तो गुनाह करने वाला तौबा करने से माफ हो जाएगा, ये तो अल्लाह के अपने आप को दुश्मन बनाया है, उससे खतरनाक है ये उससे भी खतरनाक है। যার মা সারা সুন্নতের খিলাফ, এ আল্লাহ তাআলার দরবারে দুশমন হয়ে হাজির হবে। মান তাশাব্বাহা বিকওমিন ফাহুয়া মিনহুম, দুনিয়াতে যে কওম যার অনুসরণ করবে, কাল কিয়ামতের দিনে আল্লাহ তাআলা তাকে তার সঙ্গে উঠাবে। আপনি ইহুদার লিবাসের তরিকাতে বিয়ে শাদী, খাওয়া দাওয়া, লিবাস পোশাক সব করলেন, আর কাল কিয়ামতের দিনে মুসলমানের কাতারে উঠবেন, সাহাবাদের কাতারে উঠবেন, हो नहीं सकता। जैसा जियोगे वैसा ही मरोगे, वैसा ही उठा हो जाओगे। যেমন দুনিয়াতে জিন্দেগি চালাবে ওই রকমই মরবে, আর কাল কিয়ামতের দিন ওই রকমই উঠানো হবে। যে ফিকিরের সাথে, যে সোচের সাথে, যে হরকতের সাথে আমি আপনি ঘর সংসারের মাঝে চলছি, ওই সোচ, ওই ফিকির, ওই হরকত নিয়ে মরবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার এখন দিলের যে কৈফিয়ত অবস্থা আছে, আমি যদি এখন মারা যাই তা আমি কি এই কৈফিয়তের সঙ্গে কবরে থাকবো? বলে হ্যাঁ, এই কৈফিয়তের সঙ্গে। আমি এখন যে সোচ আর ফিকিরের সাথে ঘর সংসারে, কাজ কারবারে, ব্যবসা কারবারে, চাষে আবাদে আছি, এই অবস্থায়, এই হালাতে যদি এখন আমি মারা যাই তা আমি কবরে এই কৈফিয়তের সাথে সওয়াল জবাবের সময় এই কৈফিয়তের সাথেই থাকবো, আলাদা কোনো কৈফিয়ত তৈরি হবে না। এই কৈফিয়ত अपने आप को इताअत के साथ चलाओ। सबसे बड़ी चीज इस जमाने में जो है वो इताअत के साथ चलाना है, वरना आपस में लड़ोगे, बिखरोगे। दीन की मेहनत में अल्लाह ताला के यहाँ मतलब नहीं है। वाअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, তোমরা দ্বীনের রশিকে এইরকম মজবুত ভাবে ধরো, দ্বীনের মেহনতটাকে এইরকম মজবুত ভাবে ধরো, দ্বীনের উপরে এইরকম মজবুতির সাথে চলো যে আপসে ইখতিলাফ হতে পারে, ইফতিরাক হবে না।
मेरी इस बात को आप नोट कर लीजिए। इख्तिलाफ होते पारे, इफ्तिराक होगा ना। इख्तिलाफ अलग चीज है, इफ्तिराक अलग चीज है। आपो से फिरका बना देना, ग्रुप, आपो से ग्रुप बंदी है। একটা মসজিদে 20 জন সাথী আছে, বলে 2-4 জন আলাদা হয়েছে, এই 2-4 জন আলাদা হয়ে इसको इफ्तिराक, अल्लाह बोले वाला तफररकू, इफ्तिराक करो, मेहनत करो, তোমরা দিনের মেহনত করো, আপোষে গ্রুপ বন্দী হয়ো না। মুসা আলাইহিস সালামকে ছেড়ে মুসা আলাইহিস সালাম হযরত হারুন আলাইহিস সালামকে তার কওমকে ছেড়ে যখন কোহে তুলে গেলেন, তো হারুন আলাইহিস সালাম হাওয়ালাতে মুসা আলাইহিস সালামের যে 6 লাখ কওম ছিল মুসলমান ঈমানওয়ালা, এরা 3 ভাগে ভাগ হয়ে গেল, 3 দল হয়ে গেল। মুসা আলাইহিস সালাম এসে দেখলেন এরা 3 দল হয়ে গেছে। হারুন আলাইহিস সালামকে বকতে লাগলেন মেজাজের সাথে। হযরত হারুন আলাইহিস সালাম বললেন, হে আমার ভাই, তা বললেন না, হে আমার মায়ের বেটা বলেন। ये जुमला बड़ी अच्छी अंदाज की जुमला है। হে আমার মায়ের বেটা, হে আমার ভাই বলতে বলতেন। কোরআন যে जुमला নকল করেছে, হে আমার মায়ের বেটা, এতে বেশি মহব্বত আছে এই जुमलाটা। মানে তুই যা আমি হতাম, এক মায়ের ছেলে, তুই যা আমি হতাম। আমি তোর নোকসান চাই না, আর তোর হেদায়েতের বাইরে নই আমি। তোর আমি হেদায়েত, তুই যে আমাকে হেদায়েত দিয়ে গেছিস, হেদায়েতের বাইরে কাজ করিনি, আমি তোর ইতাআত করেছি। আজীব জুমলা বলেছেন আমরা। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, তুই এদেরকে ছেড়ে আমার কাছে কেন এই 12,000 কে নিয়ে চলে এলি? 5,88,000 মুরতাদ হয়ে গেল, 12,000 তোর কাছে বাকি ছিল, এদেরকে নিয়ে আমার কাছে কেন চলে এলি? এদেরকে কেন ছেড়ে দিলি না? সব ছেড়ে ছেড়ে বলাচ্ছে না, সব দেখছেন না, ছেড়ে দিয়েছে। ভুল করছে তো ছেড়ে, এই ভুল করছে তো ছেড়ে চলে যায়, এসব তফারুক, इसको इफ्तिराक कहते हैं। মুসা আলাইহিস সালাম বললেন, তুই কেন ছেড়ে চলে এলি না? তখন উনি বললেন, হে আমার মায়ের বেটা, আমি যদি এদেরকে ছেড়ে চলে যেতাম, এদের ভুলের কারণে এদেরকে ছেড়ে চলে যেতাম, এরা আজ 3 ভাগ হয়েছে, এরা 100 ভাগ হতো। এরা 3 ভাগ হয়েছে, এরা কত ভাগ হতো? এরা 100 ভাগ হতো, এরা শততা বিভক্ত হতো আমি যদি এদেরকে ছেড়ে যেতে। এই জন্য উম্মতকে আপোষে জুড়ে রাখার জন্য, একসাথে রাখার জন্য, কারো গলতির পরেও তার সাথেই থাকা দরকার। কারো গলতির পরেও তাকে সাথে নিয়ে চলা দরকার। তোমার সাথে থাকলে তার ইসলাম হয়ে যাবে একদিন। 44টা 4 মাসের সাথে একটা মসজিদে আন্দাজ করতে পারে জি? একটা মসজিদে 44টা 4 মাস 3 দিনে জমা করে কি কারণে? এক মসজিদে 27টা সাথী, 4 মাসে জুড়ে 7 জন সাথী হাজির। हम सबको माफ करना। काम कहाँ है? हम काम की फिक्र क्या है? काम का सोच क्या है? हम काम की नहज से, काम की मिजाज से दोस्तों बुजुर्ग हटे हुए हैं। काम अपनी जगह है, हम अपनी जगह। काम की सोच फिक्र अलग है, हमारी सोच फिक्र अलग है। काम अलग तकाजा हम हमसे रखते हैं, हम अलग तकाजा पर हम अपने आप को चलाते हैं। हल्का साथी, जिम्मेदार साथी, मेरी बात शिकायत के तौर पर हो रहे हैं, लेकिन मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। भाद्र मासे जोड़े
ভাদ্র মাসে জোরে এসেছিল, তার মাঝে কোনো বুধ নেই, কোনো শনিবার নেই, এই জায়গা জোরে এসেছে। মার কাজে হাজিরি নেই, এই 2 মাসের ভিতরে মার কাজে কোনো শনিতে বুধে হাজিরি নেই। বলুন আমি কোন ফিকিরের সাথে কাজের ময়দানে চলছি যে আমার মসজিদে কাজ হবে, আমার হালকাতে কাজ হবে, আমার তাসবিতে কাজ হবে। इस काम की आसास दोस्तों बुजुर्गों कुर्बानी है। सिर्फ कुर्बानी देकर उम्मत से कुर्बानी मांगो, कुर्बानी देकर मांगो। कहोगे करोगे, कहोगे करोगे, बयान का असर नहीं होता, बयान का असर नहीं होता, बयान करने वालों की कुर्बानी का असर होता है। इतने भी अच्छे अंदाज से आप बयान कर ले, बयान का असर नहीं होता, बयान करने वालों की कुर्बानी का असर होता है। हमारा सारा काम बयान में आकर सिमट गई, सारा काम। ये अच्छा बयान करते हैं, इसके बारे में राय दो, इसके बारे में फैसला करो, चाहे उसका साल वक्त लगे ना लगे, ये मस्जिदवार जमात में है या ना है, सब गुजारी में है ना है, कुछ नहीं, मत देखो, इसके बारे में राय दो और इसके बारे में फैसला करो। काम ये बिल्कुल गलत सोच है, काम के बारे में बिल्कुल गलत सोच है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी देने वाले थे, बच्चे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास बिठाते थे, बैठो मशवरा बस। कुर्बानी के जरिए से आगे बढ़ाया जाता है। कुर्बानी देने वालों को उम्मत के सामने रखो, कुर्बानी जिंदा होगा। बेगाने कुर्बानी बयान करने वालों को रखोगे तो बयान जिंदा होगा, कुर्बानी जिंदा नहीं होगा। काम की बुनियाद कुर्बानी है। और हम रोजाना 2.5 घंटे, रोजाना 2 तालीम, हफ्ते की 2 गास्त, माहाना 3 दिन, सालाना चिल्ला, ये कुर्बानी नहीं है, ये तरतीब है, ये कुर्बानी नहीं है। इससे आगे कुर्बानी, इससे आगे कुर्बानी है, ये तरतीब है। আমি রোজানা 2.5 ঘন্টা নিজের মসজিদে দিই, রোজানা 2টো তালিম করি, হপ্তাতে 2টো গাস্ত করি, মাসে 3 दिन দিই, সালানা চিল্লা লাগাই, এটা কুরবানি নয়। लोग कहते हैं उज़ुर तो हैं, क्या करेंगे? अख्तर भाई का उज़ुर है, मुसलमान के उज़ुर को कबूल किया जाता है, बेशक कबूल किया जाता है, मुसलमान के उज़ुर को कबूल करो। इसका मतलब ये नहीं है जो कुर्बानी वालों को पीछे बिठाओ और उज़ुर वालों को सामने कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। इसके बारे में हमारे बड़ों की बात क्या है, ये सोचोगे। उज़ुर वालों के बारे में हमारे बड़ों की बात क्या है। हमारे हजरत जी दामद बरकत फरमाते हैं, उज़ुर की तोड़ तलाश करो, काम को करो। उज़ुर हैं लेकिन तुम उज़ुर की तोड़ तलाश करो, इस काम की तकाजा को पूरा करो। हमारे बड़ों की बात ये है। उज़ुर तो खाते हैं, उज़ुर सवार আছে, আমার বেশি বড় আর ছোট উज़ुर সবার আছে। এই জন্য দোস্ত বুজুর্গ, মেহনতের ময়দানে চলতে 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 যদি আজাদ হয়ে যায়, বড়দের কথার পরোয়া না করি, আমাদের বুজুর্গরা 3টে কথা বলেন, बोले इस काम के लिए एक कुरान है, एक हदीस है और एक हमारी बड़ों के अक़वाल है। 3 बातें, एक कुरान, एक हदीस और एक हमारी बड़ों की अक़वाल, মানে আমাদের বড়দের কথা, এই কাজের ব্যাপারে বড়দের কি কথা। আপনি কোরআনেরও পরোয়া করলেন না, হাদিসেরও পরোয়া করলেন না, বড়দেরও কথার পরোয়া করলেন না, আপনি একটা রায় দিয়ে দিলেন, একটা ফয়সালা করে দিলেন, কি হবে? কাজ যায় হবে দোস্ত বুজুর্গ, জি কাজ যায় হবে, কাজ নষ্ট হয়ে যাবে। भीड़ जमाना मकसद नहीं है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, बोले दुनिया में अगर 313 हो जाए तो बस काम बन जाएगा।
भीड़ मकसूद नहीं, भीड़ मकसूद नहीं, सिफात मकसूद है। सिफात वाले बनकर आओ, अपने आप को सिफात वाले बनाओ, आमाल की पाबंद बनाओ, कुर्बानी की पाबंद बनाओ। अपने बात पर अपने आप को झूठा समझो। हुमामा रज़ी अल्लाह ताआला अन्हु তিনি বলছেন নিজের ব্যাপারে, ए अल्लाह, हुमामा कहते हैं ये तेरी मुलाकात का ये शौक रखता है। हुमामा ये कहते हैं कि ये तेरी मुलाकात की शौक रखता है। मुलाकात की शौक दैट मीन्स मौत, ये मौतेर इच्छा रखे। हुमामा मौतेर इच्छा करे, তোর সাথে মিলার ইচ্ছা করে। যদি ও এই দাবিতে সত্য হয়, নিজের জন্যই বলছে, দোয়া করছে, যদি হুমামা তার দাবিতে সত্য হয় তো তুই হুমামাকে এই জিহাদের ময়দানে শহীদ করে দেবে। যদি ও দাবিতে সত্য হয় তো তুই হুমামাকে কি কর, কথা সবাই বুঝলেন না? বুঝলেন না? যদি হুমামা বলছে যে আল্লাহ আমার তোর সাথে মোলাকাতের শখ আছে, যদি হুমামা এই দাবিতে যদি সত্য হয়, তার এই কথাতে যদি সত্য হয় তো তুই এই জিহাদের ময়দানে এই জিহাদের আল্লাহ আমি তোর রাস্তাতে যাওয়ার শখ রাখি, আমি তোর রাস্তাতে যাওয়ার শখ রাখি। যদি আমি আমার এই দাবিতে সত্য হয় তো তুই আমাকে এই আজকের এই মজলিসে তশকিল করে দে। দোয়া করে দেখি। दूसरा কথা বললেন, এ আল্লাহ, হুমামা যদি তার দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়, বলছেন আর দিলের ভিতরের অবস্থা এক, বলছে আর দিলের ভিতরের অবস্থাটা অন্য। যদি তাই হয়, এ যদি এর দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়, তবুও তুই একে এই জিহাদে শহীদ কর। বড়ি প্যারি জুমলা। তবুও তো এই জিহাদ ও না চাইলেও কর, যদিও মিথ্যাবাদী তবুও তো শহীদ করে দে। যদিও আল্লাহর রাস্তাতে বেরোনোর জন্য এই বুঝে আসিনি, তবুও তো আমাকে বার কর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হযরত জিবরিল আমিন এলেন, এসে বললেন, জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, आप कौन सा नबूवत चाहते हैं, कौन सा मेहनत चाहते हैं, फख्र फाके वाली या बदसाहत वाली? আপনি কোন মেহনত চাচ্ছেন? ফখর ফাকার মেহনত চাচ্ছেন না বাদশাহাতের মেহনত চাচ্ছেন? মাল দৌলতের সাথে মেহনত করবেন আপনি, না ফখর ফাকার সাথে মেহনত করবেন? কোনটা চাচ্ছেন? চয়েস করে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কায়নাতের সরদার, উত্তর দেবেন তার আগে জিবরিল আমিনকে জিজ্ঞাসা করছেন ইশারা করে, কেন না জিবরিল আমিন আল্লাহর কাছ থেকে আসছেন ডাইরেক্ট। কোথা থেকে আসছেন? হ্যাঁ, ঠিকানা থেকে আসছেন। আর মানুষ নিজামুদ্দিন থেকে আসছে, ঠিকানা থেকে আসছে, আপনি তাকে জিজ্ঞেস করছেন না। যাদের নিজামুদ্দিনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করছেন না কোনো কিছু দাওয়াতের মেহনতের ব্যাপারে, নিজে নিজে সব পাইছেন। আমার কথা আপনারা সব বুঝতে পারছেন না? পারেন? সিধি সাদি বাত। মানুষ নিজামুদ্দিন ডাইরেক্ট নিজামুদ্দিন থেকে আসে, নিজামুদ্দিনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, হর বুধে আসে, হর জোড়ে আসে, কলুটোলাতে যায়, যেখানে টাকা যার দরকার হয় মশওয়ারাতে যায়। আপনি তাদের কোনো পরোয়া করলেন না, হুজুর পরোয়া করছেন জিবরিল আমিনে। আল্লাহ हम सबको माफ फरमाए। জিবরিল আমিন বললেন,
ঝুঁকে দেখালেন, ঝুঁকে তাওয়াজু ওলি নবুত ले लिया फक्र फका वाली नबूत। মালদারির সাথে মেহনত আর গুরবতের সাথে মেহনত। আপনি গুরবতের সাথে মেহনত তো চয়েস করুন। কেন না এই মেহনতের তাওয়াজু দরকার, তাওয়াজু ঝুঁকনে वाली সিফাত দরকার। আপনার মেহনত মালের পিছনে থাকলে ঝুঁকনে वाली সিফাত আপনার ভেতরে তৈরি হবে। আপনি ফকর ফাকা वाली মেহনত নেন, ঝুঁকনে वाली সিফাত, যাতে করে আপনার ভিতরে মেহনতের ময়দানে পয়দা হয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা 4 সিফাত কোরআনে বয়ান করেছেন। এই 4 সিফাতের সাথে নবীজি আপনি মেহনত করুন, তো উম্মত আপনার সাথে চলবে, না উম্মত আপনাকে ছেড়ে চলবে। ফাবিমা রাহমাতিন মিনাল্লাহি লিনতা লাহুম ওয়ালাউ কুনতা ফাজ্জান গালিজাল কলব লানফাজ্জু মিন হাওলিক ফা'ফু আনহুম ওয়াস্তাগফির লাহুম ওয়াশাওিরহুম ফিল আমর। হে নবীজি, আমার তরফ থেকে আপনার উপরে এটা খুশুসি রহমত যে আমি আপনাকে নরম দিল বানিয়েছি, আপনাকে কড়া কথা বলনে वाला বানাই नहीं, गलीजुल कल्ब बना नहीं, शदीदुल कल्ब बना नहीं, सख्त दिल इंसान। জবানের কথাগুলো আপনার সব কড়া কড়া, আপনার কথা মানুষ পছন্দ করে না, সব টেढ़ा কথা, কড়া কথা, আপনার কথাগুলো মানুষ পছন্দ করে না। আপনাকে এরকম বানাইনি, আপনাকে নরম দিলওয়ালা বানিয়েছি। কেউ বদদুয়া করতে বললেও আপনি দোয়া করেন। কেউ বদদুয়া, সাকিব গোত্রের তীরগুলো আমাদেরকে শেষ করে দিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি ওদের বদদুয়া করে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠালেন, সাহাবাগণ বললেন হয়তো বদদুয়াই হবে। হুজুর দোয়া করলেন, হে আল্লাহ সাকিব গোত্রকে হেদায়েত দান করুন। আমাদের কি দোয়া হয়? হে আল্লাহ, যাদের তাকদীরে হেদায়েত আছে আপনি তাদেরকে হেদায়েত দিয়ে আমাদের সাথী বানিয়ে দেন, আর ওদের তাকদীরে যদি হেদায়েত না থাকে তো ওদেরকে নিস্তেনাবুদ করে দেন। নিস্তেনাবুদের দোয়া হুজুর করেছেন কোথা থেকে? अल्लाह हम सबको माफ करे। हमारे हजरत फरमाते हैं एक ही दुआ करो, हिदायत की दुआ मांगो, अल्लाह अगर चाहे तो इसे हिदायत देगा, अल्लाह अगर हिदायत नहीं देगा तो अल्लाह खुद इसे रास्ते से हटाएगा, तुम्हें दुआ करने की जरूरत नहीं। ये काम दोस्तों बुजुर्गों मौत तक हमें समझ कर इस काम में चलना है, इसीलिए अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी है, इसीलिए अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी है। हम सब नियत इरादा अज़म करें कि हम कुर्बानी में खड़ा होंगे इंशाअल्लाह। যে জায়গাতে আছি তার উপরে যাই, এখানে মাথা লাগানোর কিছু নেই। একটা বড় আমাকে বলছে যে তুমি তোমার 2.5 ঘন্টাটা তুমি 3 ঘন্টা করো, তো তুমি চোখ কান বন্ধ করে করো, এখানে মাথা লাগাও না যে আমি পারবো না তো লেখাবো কেন। তুমি যদি মনে করো আমি পারবো না তো লেখাবো না, তুমি মাথা লাগাই বড় কথার উপর, তোমার তরক্কি ওখানে ঢুকে যাবে, তুমি তরক্কি করতে পারবে। তোমার একটা বড় তোমাকে বলছে যে তুমি এটা এই জায়গাতে করো, তুমি আল্লাহর উপর ভরসা করে করবে, আল্লাহ তোমাকে করাইলে করবে, না করলে আবার নিয়ত করে করে আবার করবে, গুনাহ কোনো কিছু নেই। তুমি মাথা লাগাই আমি পারবো না তো লাগাবো না, আকাল লাগাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মাফ করুক যে আমরা নিয়ত ইরাদা আজম করি যে সব বড় বড় নিয়ত করব ইনশাআল্লাহ। আমরা পকেট দেখবো না, আমরা নিজের অবস্থা দেখবো না। ফায়দা আযম তা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, তোমরা যখন কোনো নেক কাজের ইরাদা আজম করো তো আল্লাহ জাতকে সামনে রেখে করো, এটা আল্লাহ বলেছে। তোমরা যখনই কোনো নেক কাজের ইরাদা আজম করো কাকে সামনে করে? আমি পারবো না এটাকে সামনে রেখে তুমি করছো। तरतीब বানছে সাথীদের, 4 মাসের সাথীদের तरतीब হচ্ছে, ও নিজের অবস্থার উপরে तरतीब বানাইছে। ও ফায়দা আজম তা তাওয়াক্কাল আলাল্লাহর উপর ইরাদা আজম করে না, তুই যেটা লেখাছে সেটাও পারবে না। ও যেটা নিজে পারবো মনে করে করছে না, লেখাছে ওটাও পারবে না। মিলিয়ে নেবেন আমার কথা। এই না আমরা সবাই নিয়ে আজম করি যে বড়দের তরফ থেকে যখন কোনো কথা আসে বুঝলেন, তখন সেই কথাটার উপরে আমল করা দরকার। কি বলেন? করবো সবাই इंशाअल्लाह। इसी में हमारी हिफाजत है, इसी में हमारी तरक्की है। हिफाजत भी है, तरक्की भी है, दोनों। हिफाजत भी है, तरक्की भी है, दोनों है इसमें। এজন্য আমরা সবাই নিয়ত করি যে হর সাল 4 মাস লাগাবো ইনশাআল্লাহ। কারা হর সাল 4 মাস? জি, এই বছরটা চলে যাক, সামনে বছর লাগাবো। আবার সামনে বছর নিয়ত করা হবে বলে এই বছর সামনে বছর লাগাবো। আমার এই বছর বেরোনোর 2 মাস পর আমি বেরোবো, तरतीब আছে। আমি এখন নিয়ত করলাম, তা আমাকে এই সামনের तरतीबটা চিল্লা নিয়ত করেছিলাম, ওটাকে 4 মাসই করে দিতে হবে, তবে আল্লাহ তাআলা
বললেন রাস্তাটা খুলবে, ভেতরের তরফের উপরে রাস্তা খুলে। আবু মেহজান জেলখানার ভিতরে তোর পাই ছিল, কি করে জিহাদের ময়দানে যাব, তো কাকে তৈরি করতে হবে আর কাকে সামনে নিয়ে আসতে হবে, আর দরজা কে খুলবে, নিজামটা পুরো আল্লাহ করেছেন। কথা বুঝলেন না? বললেন না? ভেতরে যখন তরফ তৈরি হবে যে আমি হর সাল 4 মাস লাগাবো, তো আপনার বন্ধ রাস্তা আল্লাহ খুলবে, কি করে খুলবে ওটা আল্লাহ জানে। ওখানে আমার আপনার মাথায় আকল কাজ করবে না। হযরত মাওলানা ইনামুল হাসান সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাইহি একটা বারে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে হযরত कैसे হবে, বলে আল্লাহ জব করেगा তো हो जाएगा। আল্লাহ বলাতে রাখবো আসান কথা, ওর স্যাটিসফ্যাকশন এলো না। আবার কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করছে, আবার হযরত বললেন আল্লাহ জব করেगा তো हो जाएगा। আবার তৃতীয়বার খানিক করবো, তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করলেন, তো হযরত এখানে গুসার সাথে বললেন আল্লাহ জব करेगा तो तेरे साथ मशवरा करके करेगा, अल्लाह जब करेगा तो करेगा। मतलब ऐसे नहीं सर, কথাটা মানে মাথা লাগাই দিচ্ছে, কথা বললেন না জি। আল্লাহ যখন করবে করবে, কি করে করবে আল্লাহ জানে কি করে করবে। ও পুরো কায়নাটটা করেছে, কার সঙ্গে মশলা করেছিল নাকি জি? তো আমার আপনার 4 মাস লাগবে, তো কার সঙ্গে মশলা করবে, উনি যা তৈরি করে দিলেন। আমরা আল্লাহর উপরে ভরসা করে সবাই নিয়াত করি যে হর সাল 4 মাস লাগাবো ইনশাআল্লাহ। আর জিজ্ঞাসার সাথে নিজেদেরকে 6 মাসের উপরে 4 মাস আল্লাহর রাস্তায় হালকা চালাচ্ছি, মসজিদ চালাচ্ছি। দোস্ত বুজুর্গ, বাস্তব কথা শুনতে পড়ুয়া লাগে, কিন্তু এটাই বাস্তব। আমি আমার নিজে কাজ পর্যন্ত দায়ী করিনি যে আমার মসজিদের কাজ না হওয়ার জন্য আমি দায়ী, আমার হালকা কাজ না হওয়ার জন্য আমি দায়ী, আজ পর্যন্ত দায়ী করি। সবাই নিয়াত করেন 4 মাস 6 মাসে নিয়াত করেন, এর নিচে কোনো পড়া নাই, কোনো সবক নাই। রোজানা হায়াতুস সাহাবা পড়েন, রোজানা ফাজাইলে সাদাকাত পড়েন, রোজানা মুনতাখাব হাদিস পড়েন, রোজানা ফাজাইলে আমাল পড়েন। এগুলো আমাদের সবক। ছাত্ররা যেমন ডিউটি করে পড়ে, আমরা তবলিগের ছাত্র, আমাদের এগুলো সব পড়া দরকার হয়ে যাবে। তবে দাওয়াতের মেজাজ তৈরি হবে, তবে দাওয়াতের কুরবানির মেজাজ তৈরি হবে, লোককে সাথে কিনে নিয়ে চলার অভ্যাস তৈরি হবে, বুঝলেন? সাথীদেরকে মাফ করার মেজাজ তৈরি হবে। পাবু আনহুম, আল্লাহ বললেন মাফ করো সাথীদেরকে, ওরা যদি তোমার সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে তো মাফ করো। ওয়াস্তাগফির লাহুম, কাজের সাথে বেউসুলি করে তো ওদের হয়ে তুমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। দাওয়াতের পড়াই তোমার সঙ্গে যদি কোনো তোমার জাতের সঙ্গে কোনো বাড়াবাড়ি করছে, তোমাকে বেইজ্জত করছে, তো তুমি মাফ করে দাও। আর কাজের সঙ্গে যদি ওরা বেউসুলি করছে, তো তুমি ওদের হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। ওয়াস্তাগফির লাহুম ওয়া শাওয়িরহুম ফিল আমর, ওদেরকে বাদ দিও না, ওদেরকে সাথে নিয়ে মশওয়ারা করো। 4 সিফাত কাম করনে वाला। এই সিফাত নিজের ভিতরে পয়দা করার জন্য দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহর রাস্তায় বারবার ফেরা, তাকাজার উপরে উঠা ফেরা চলা। এই জন্য আমরা সময় নিয়ত করি করবো ইনশাআল্লাহ জি। বলেন আজকে নগদ বলে 4 মাস খাইছেন, আল্লাহ কবুল করুন। আল্লাহ দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে দাও।